Hello friend, Flora English tutorial is presenting a session on basic English grammar. Today's target point of learning is past perfect tense. That means today we are going to learn about the uses and application of past perfect tense, episode number 1. So let's start. Here is the learning outcomes. Number 1, what is past indefinite and past perfect tense? Past indefinite এবং past perfect tense কি আমরা সেটা জানবো। Analysis of past perfect using before and after, অর্থাৎ before এবং after প্রয়োগ করে past perfect tense এর বিশ্লেষণ আমরা দেখব। And number 3, before and after as preposition, অর্থাৎ before এবং after preposition হিসেবে আমরা প্রয়োগ করব। So dear viewers, this is an excellent class for learning English, particularly for developing verbal and written communication. Verbal এবং written communication develop করবার জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট ক্লাস। So keep watching until the end of the class and please subscribe the channel. Step number 1, past perfect tense. Yes, this is the target point of learning today. In past perfect tense, two incidents will happen. Past perfect tense এ দুইটি ঘটনা ঘটবে। Two incidents will happen, দুইটি ঘটনা ঘটবে। The first occurrence would be past perfect and the later or second one would be past indefinite or past simple tense. অর্থাৎ প্রথমে যে ঘটনাটি ঘটবে সেটি অবশ্যই past perfect হবে। প্রথম যে ঘটনাটি ঘটবে সেটি অবশ্যই past perfect হবে এবং পরবর্তীতে বা সেকেন্ডলি যে ঘটনাটি ঘটবে সেটি অবশ্যই past indefinite বা past simple tense হবে। So to learn past perfect tense we have to clarify the function and interaction of past perfect and past simple tense. সুতরাং past perfect tense শিখতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই past perfect tense এবং past simple tense এর কার্যকারিতা এবং এর মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে। So let's start. Past simple and past perfect tense. Now we learn about past simple and past perfect tense. The first one, past simple or past indefinite tense. Here is an example. Linda drew a fine picture last evening. গত সন্ধ্যায় লিন্ডা একটি সুন্দর ছবি এঁকেছিল। Now the second one, I went to London in 2018. 2018 সালে আমি লন্ডনে গিয়েছিলাম। Now the next one, the boy used to read newspaper daily. বালকটি প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়তো। Dear viewers, in these three examples, we are getting a picture that a mentioning of a specific time. In the first sentence, we are getting last evening. In the second sentence, 2018. And the third sentence, daily. We are getting mentioning of specific time. অতীতকালে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ কোনো ঘটনার বর্ণনা দিতে আমরা past indefinite tense ব্যবহার করি অথবা সিম্পলি অতীতকালের কোনো ঘটনা বা জেনারেলি অতীতকালের কোনো ঘটনার বর্ণনা আমরা past indefinite tense এ দিয়ে থাকি। Now the second one, past perfect tense. Here is an example. John had completed his MA from Oxford University. John অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে তার MA সম্পন্ন করেছিল। নেক্সট ওয়ান, শি হ্যাড সাং এ সং, অথবা সে একটা গান গাইয়াছিল। ডিয়ার ভিউয়ার, হেয়ার উই আর গেটিং টু এক্সাম্পলস। এখানে দুইটা এক্সাম্পল পাচ্ছি যেখানে কোনো সময়ের উল্লেখ নেই। এখানে আমরা বলেছি যে সে গান গাইয়াছিল, কখন সেটি কিন্তু উল্লেখ নেই, অর্থাৎ কোনো ঘটনার আগে বা পরে সে গান গাইয়াছিল সেটা এখানে উল্লেখ নেই। আর অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট, in past indefinite tense we know subject plus V2, অর্থাৎ ভার্বের past form বসবে প্লাস এক্সটেনশন। দিস ইজ পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনাইটে। আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের যেটা হয় সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব হ্যাড প্লাস V3 মানে ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন, এই প্যাটার্নের দুইটা বসে। কিন্তু এই দুইটি পাস্ট টেন্সের মধ্যে একটি ইন্টারাকশন আছে, অর্থাৎ কোন ঘটনা আগে বা কোন ঘটনার পরে, অথবা একটি ঘটনা ঘটবার পর আর একটি ঘটনা, অথবা একটি ঘটনা ঘটবার আগে আর একটি ঘটনা, অথবা একটি ঘটনা ঘটা মাত্র আর একটি ঘটনা, অথবা দুইটি ঘটনা একই সময়ে, এরকম সময়ের একটা ইন্টারাকশন থাকবে।
Based on this interaction of time, we will learn past perfect tense. So let's learn the interaction of past perfect and past simple tense. সুতরাং past perfect এবং past simple tenseর সময়ের যে মিথস্ক্রিয়া আছে সেটা সম্পর্কে আমরা এখন জানব। Yes, step 2, past perfect tense. অতীতের দুইটি ঘটনার একটার আগে অন্যটা ঘটে বুঝালে বিফোর দ্বারা সেন্টেন্স গঠন করতে হবে। অর্থাৎ দুইটি ঘটনার একটি ঘটবার পূর্বে বা আগে আর একটি ঘটনা ঘটে এরকম যদি বোঝানো হয় তাহলে আমরা বিফোর দিয়ে সেন্টেন্স গঠন করব। ওকে, এক্সাম্পল, বিফোর, বিফোর মিন্স পূর্বে বা আগে, অর্থাৎ এই বিফোর শব্দটির অর্থ পূর্বে বা আগে। ওকে, এক্সাম্পল, হিয়ার ইজ এক্সাম্পল, ফ্লোরা হ্যাড সাং এ সং বিফোর ডেভিড ডিউ এ ম্যাপ। ডেভিড একটি ম্যাপ অঙ্কন করবার পূর্বে বা আগে ফ্লোরা একটি গান গাহিয়াছিল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে ফ্লোরা একটি গান গাহিয়েছিল, এই কাজটি আগে ঘটেছে তাই এটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করব। আর ডেভিড একটি ম্যাপ এঁকেছিল, এই কাজটি পরে ঘটেছে, এটাকে আমরা পাস্ট ইনডিফিনাইট করব। আর বিফোর মানে পূর্বে, তাই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটিও আমরা পূর্বে বা আগে রেখেছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই হ্যাড টেকেন ব্রেকফাস্ট বিফোর আই ওয়েন্ট টু কলেজ। আমি কলেজে যাওয়ার পূর্বে আমার ব্রেকফাস্ট বা নাস্তা খেয়েছিলাম। এখানে এই কাজটি আগে ঘটেছিল তাই এটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। আর এই কাজটি অর্থাৎ বিফোরের পরের যে কাজ এটি পরে ঘটেছিল, এই জন্য এটা পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। তার মানে যখন বিফোর বসছে তখন তার পূর্বের যে কাজটি সেটি সম্পন্ন হয়েছিল প্রথমে, তাই এটাকে পাস্ট পারফেক্ট করেছি। অর্থাৎ আমরা প্রথমেই বলেছি যে আগে ঘটলে সেই ঘটনাটি পাস্ট পারফেক্ট হবে এবং যে কাজটি পরে ঘটবে সেটি পাস্ট ইনডিফিনাইট হবে। হিয়ার ইজ দ্য স্ট্রাকচার, past perfect plus before plus past simple or past indefinite. This is the structural pattern. Based on this structural pattern, we are framing these sentences. Past perfect, this one is the past perfect. Now before, this one is the before. Past indefinite, this one is the past indefinite. More examples. They had played cricket before the sun set. তা সূর্যাস্তর পূর্বে তারা ক্রিকেট খেলেছিল। বিফোরের পূর্বে আমরা পাস্ট পারফেক্ট বসিয়েছি এবং বিফোরের পরে আমরা পাস্ট ইনডিফিনাইট বসিয়েছি। যেহেতু দে হ্যাড প্লেড ক্রিকেট এই কাজটি আগে ঘটেছিল তাই এটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্ট করেছি, অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস V3 প্লাস এক্সটেনশন, এটা পাস্ট পারফেক্ট। এবং বিফোরের পরে আমরা পাস্ট ইনডিফিনাইট বসিয়েছি, অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস V2। অ্যানাদার এক্সাম্পল, বাট হিয়ার ইজ দ্য রিভার্সাল স্ট্রাকচার। বিফোর আই গট এ জব I had earned professional skills perfectly. একটি চাকরি পাওয়ার পূর্বে আমি পারফেক্টলি আমার পেশাগত দক্ষতা অর্জন করেছিলাম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে এই কাজটি অর্থাৎ পেশাগত দক্ষতা অর্জনের কাজটি আগে ঘটেছিল তাই এটাকে পাস্ট পারফেক্ট করেছি, কিন্তু কোমা দিয়ে আমরা পরে বসিয়েছি, কিন্তু এই কাজটি মূলত আগে ঘটেছিল। আর বিফোর প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট এটা আমরা আগে বসিয়েছি, অর্থাৎ এরকমভাবে আমরা বসাতে পারবো। কিন্তু এই সেন্টেন্সটাতেও কিন্তু আই হ্যাড আর্ন প্রফেশনাল স্কিলস পারফেক্টলি এই ঘটনাটি আগে ঘটেছিল তাই এটাকে পারফেক্ট করেছি। আর বিফোরের পরে পাস্ট ইনডিফিনাইট সাবজেক্ট প্লাস V2 আই গট এ জব। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ন্যান্সি হ্যাড লার্নড ইংলিশ প্রপারলি বিফোর শি ভিজিটেড ইউরোপ। ইউরোপ ভ্রমণের পূর্বে ন্যান্সি সঠিকভাবে ইংরেজি শিখেছিল। তার মানে ইংরেজি শেখার কাজটি সঠিকভাবে ইংরেজি শেখার কাজটি সে আগে করেছিল তাই এটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্ট করেছি। এরপরে বিফোর, তারপরে শি ভিজিটেড ইউরোপ, এটা পাস্ট ইনডিফিনাইট করেছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, বিফোরের পূর্বে আমরা পাস্ট পারফেক্ট বসিয়েছি। এখানে বিফোর মানে আগে বা পূর্বে, তাই পাস্ট পারফেক্টও আগে বা পূর্বে বসিয়েছি। অর্থাৎ স্ট্রাকচারালটা যেভাবে দেওয়া থাকে সেরকমভাবে আমরা সাজাতে পারবো, অথবা বিফোরের মিনিংয়ের সাথে অ্যাডজাস্ট করেও আমরা সাজাতে পারবো। বিফোর মানে পূর্বে, অথবা পাস্ট পারফেক্টটি পূর্বে, তাহলে পাস্ট ইনডিফিনাইটটি পরে। আবার রিভার্সালি আমরা বিফোরটা আগে লিখে পাস্ট ইনডিফিনাইট দিয়ে কোমা দিয়ে পাস্ট পারফেক্টটা পরেও লিখতে পারি, যেটা আমরা এই সেন্টেন্সে করেছি। হেয়ার ইজ এ নোট, হেয়ার বিফোর ইজ এ কানেক্টর। এই যে সেন্টেন্সটা এখানে বিফোরটা কানেক্টরের ভূমিকা পালন করছে, কারণ এই বিফোরটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স এই দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করছে, তাই আমরা দেখছি এখানে বিফোরটি কানেক্টরের ভূমিকা পালন করে। বিফোর দ্য ট্রেন অ্যারাইভ দ্য স্টেশন উই হ্যাড রিচড দেয়ার। ট্রেনটি স্টেশনে
পৌঁছাবার পূর্বে আমরা স্টেশনে পৌঁছিয়েছিলাম। উই হ্যাড রিচড দেয়ার, এই ঘটনাটি বা এই কাজটি আগে ঘটেছিল, সেই জন্য আমরা এই সেন্টেন্সটিকে পারফেক্ট করিয়েছি। আর বিফোর এর পরে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স বসিয়েছি। ওকে, নাও ইট ইজ ক্লিয়ার। বিফোর এর পূর্বে আমরা পাস্ট পারফেক্ট বসাচ্ছি এবং বিফোরের পরে আমরা পাস্ট ইনডিফিনাইট বসাচ্ছি। সুতরাং আমরা এখন ব্যাপারটি ক্লিয়ার হইলাম। Now step 3, before as preposition. Now we learn how this before is to be applied as preposition in a sentence. The first example, there is a garden before our house. আমাদের বাড়ির সম্মুখে বা আমাদের বাড়ির পূর্বে একটি বাগান আছে। Dear viewers, এখানে একটি এনপি আছে, অর্থাৎ এখানে নাউন বা নাউনের পূর্বে প্রিপজিশন বসে ওই নাউনটাকে সেন্টেন্সের অন্য অংশের সাথে যুক্ত করে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, প্রিপজিশনের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি যে প্রিপজিশন নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে উক্ত নাউন বা প্রোনাউনকে সেন্টেন্সের অন্য অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখছি এই হাউস, আওয়ার হাউস, এটি একটা নাউন বা নাউন ফ্রেজ, এর পূর্বে এই বিফোরটা বসছে এবং এই আওয়ার হাউসটাকে সেন্টেন্সের অন্য অংশের সাথে যুক্ত করছে, সুতরাং বিফোরটি এখানে প্রিপজিশন। অ্যানাদার এক্সাম্পল, বিফোর গেটিং এনি জব ইউ হ্যাভ টু অ্যাকোয়ার প্রফেশনাল নলেজ। কোনো চাকরি পাওয়ার পূর্বে বা আগে তোমাকে অবশ্যই পেশাগত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এখানে বিফোর প্রিপজিশন, সুতরাং ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে গেছে। এটা নন ফাইনাইট অংশ। এখানে আমরা কিন্তু এই বিফোর গেটিং এ জব, এইটা কিন্তু এই সেন্টেন্সের শেষেও বসিয়ে দিই, নলেজের পরেও আমরা বসিয়ে দিতে পারতাম, অর্থাৎ সেন্টেন্সকে ঘুরিয়ে লিখতে পারতাম। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকোয়ার প্রফেশনাল নলেজ বিফোর গেটিং এনি জব, আমরা এভাবে সেন্টেন্সটাকে বসাতে পারতাম। কিন্তু এখানে বিফোরটা প্রিপজিশন এবং প্রিপজিশনের পরে যে ভার্বটা আসছে না, এই ভার্বটাকে আমরা ভার্ব প্লাস আইএনজি করে দিয়েছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, নো নিড টু ওয়াক বিফোর এ পুলিশ। একজন পুলিশের পূর্বে বা সামনে হাঁটবার দরকার নেই। বিফোর এ পুলিশ এখানে নাউন, এই নাউনের পূর্বে বিফোর বসছে এবং এই বিফোরটি এখানে প্রিপজিশনের ভূমিকা পালন করছে এবং এ পুলিশটাকে সেন্টেন্সের অন্য অংশের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করছে এই বিফোর, তার মানে বিফোরটা এখানে প্রিপজিশন। অ্যানাদার ওয়ান, উই আর বিফোর এ চ্যালেঞ্জ অফ পভার্টি। আমরা একটি দারিদ্রতার বাধার সম্মুখে। এখানে এ চ্যালেঞ্জ অফ পভার্টি, এটি একটা ফ্রেজ, নাউন ফ্রেজ, এর পূর্বে বিফোর বসছে আর এই বিফোরটি এই নাউন বা নাউন ফ্রেজকে সেন্টেন্সের অন্য অংশের সাথে যুক্ত করে। আমরা জানি এখানে এই নাউন ফ্রেজটাকে সেন্টেন্সের এই অংশের সাথে যুক্ত করছে এই বিফোর, সুতরাং বিফোরটি প্রিপজিশন। লাস্ট এক্সাম্পল, লরা টেক্স মিল্ক বিফোর গোয়িং টু বেড। ঘুমাতে যাওয়ার আগে লরা দুধ পান করে। এখানে বিফোরের পরে ভার্ব আসছে, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করছি এবং এটি এখানে গোয়িং টু বেড, এটি নাউন ফ্রেজের কাজ করছে, কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে নিয়ে এটাকে নাউন ফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। তো আমরা জানি যে প্রিপজিশনের পরে ভার্ব থাকলে সেই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যায়, এখানে সেটাই হয়েছে। সুতরাং আমরা দেখছি যে এই স্লাইডে যে বিফোরটি প্রয়োগ করা হয়েছে তা মূলত প্রিপজিশনের কাজ করছে, অর্থাৎ বিফোরটি প্রিপজিশনের ভূমিকা পালন করছে। এই স্লাইডে আমরা দেখছি এবং এর আগের স্লাইডগুলোতে দেখছিলাম বিফোরটি কানেক্টরের ভূমিকা পালন করছিল। ওকে, নেক্সট ওয়ান, স্টেপ 4, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। ইয়েস, টার্গেট পয়েন্ট অফ লার্নিং। অতীতের দুইটি ঘটনার একটির পর অন্যটা ঘটে বোঝালে আফটার দ্বারা সেন্টেন্স গঠন করতে হয়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা আগের স্লাইডগুলোতে বিফোর দ্বারা সেন্টেন্স গঠন করেছি, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্টেন্স গঠন করেছি বিফোর দ্বারা। এখন দুইটি ঘটনার একটার পরে যদি আরেকটা ঘটে তাহলে আফটার দ্বারা সেন্টেন্স গঠন করব এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্টেন্স। আফটার, ইয়েস, আফটার মানে পরে। আমরা দেখি দুইটি ঘটনা থাকবে, আমরা জানি, যার একটি পাস্ট পারফেক্ট হবে আর একটি পাস্ট ইনডিফিনাইট হবে। যেটা আগে ঘটবে সেটা হবে পাস্ট পারফেক্ট এবং যেটা পরে ঘটবে সেটা পাস্ট ইনডিফিনাইট হবে। এবার দেখি আফটার দ্বারা কিভাবে সেটা সেট আপ দেওয়া যায়। টনি অ্যাট অ্যান অ্যাপেল আফটার আই হ্যাড গন টু মার্কেট। আমি মার্কেটে যাওয়ার পর টনি একটি আপেল খেয়েছিল। এখানে এই আমি মার্কেটে যাওয়া অর্থাৎ আই হ্যাড গন টু মার্কেট, এই সেন্টেন্সটির কাজ আগে সম্পন্ন হয়েছিল, সেই জন্য এটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্ট করেছি। আর এই কাজটি পরে সম্পন্ন হয়েছিল, সেই জন্য এটা আমরা পাস্ট ইনডিফিনাইট করেছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আফটার মানে পরে, পাস্ট পারফেক্টটিও আমরা পরে বসিয়েছি। পাস্ট পারফেক্টে দুইটি ঘটনা থাকে, আমরা আগেই বলেছি। প্রথমে ঘটলে সেটা পাস্ট পারফেক্ট এবং পরে ঘটলে সেটা পাস্ট ইনডিফিনাইট। এটাকে যদি আমরা একটু অন্যভাবে বলি, পাস্ট পারফেক্টের দুইটি ঘটনা, পাস্ট পারফেক্টটাকে আমরা মেইন প্রোডাক্ট বলি
আর পাস্ট ইনডিফিনাইটটাকে আমরা বাই প্রোডাক্ট বলি। তাহলে মেন প্রোডাক্টটা কোথায় বসবে এটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে বাই প্রোডাক্টটি অটোমেটিক্যালি আমরা বুঝতে পারবো কোথায় বসবে। এখানে আফটার মানে পরে, অতএব মেন প্রোডাক্টটিও আফটারের পরে বসবে, তাহলে নিশ্চয়ই বাই প্রোডাক্টটি আফটারের আগে বসবে। এই থিওরি অনুসারে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করতে পারি। দে কনগ্র্যাচুলেটেড মি আফটার আই হ্যাড স্কোরড 100। আমি 100 রান করবার পর তারা আমাকে অভিবাদন জানিয়েছিল। তার মানে আমি 100 রান আগে করেছিলাম, এই ঘটনাটি আগে ঘটেছে। আই হ্যাড স্কোরড 100 রানস, এখানে এই ঘটনাটি আগে ঘটেছে তাই এটাকে পাস্ট পারফেক্ট করেছে এবং এটা আফটারের পরে বসিয়েছি। আর এটাকে পাস্ট ইনডিফিনাইট যেহেতু এই ঘটনাটি পরে ঘটেছে। আমি আগে 100 রান করেছি, তারপর তারা আমাকে অভিবাদন জানিয়েছে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই সেন্টেন্সটিকে আমরা একটু ঘুরিয়ে লিখি, অর্থাৎ আফটার আই হ্যাড স্কোরড 100 দে কনগ্র্যাচুলেটেড মি। এই সেন্টেন্সটিকে ঘুরিয়ে আমরা এভাবেও লিখতে পারবো, আফটার আই হ্যাড স্কোরড 100 আমি 100 রান করবার পর দে কনগ্র্যাচুলেটেড মি তারা আমাকে অভিবাদন জানিয়েছিল। সেন্টেন্সটাকে আমরা এভাবে ঘুরিয়ে লিখছি, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দেখছি যে আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট, এখানেও আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট, এটা সেটাই আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট আগে রেখেছি, এরপরে পাস্ট ইনডিফিনাইটটি। লরা ব্রোক এ পেন আফটার শি হ্যাড লস্ট হার টেম্পার। লরা তার মেজাজ হারানোর পর একটি কলম ভেঙেছিল। এখানে এই কাজটি আগে ঘটেছিল তাই এটা পারফেক্ট, যা আফটারের পরে বসিয়েছি, আর এই কাজটি পরে ঘটেছিল তাই এটা পাস্ট ইনডিফিনাইট। More examples. I took tea after I had gone to college. Okay, here is the structure: past simple or past indefinite plus after plus past perfect. Past simple plus after plus past perfect. এই প্যাটার্ন অনুসারে আমরা এখানে সেন্টেন্সগুলো অ্যারেঞ্জ করছি। Another example: the patient got refreshed after the doctor had arrived. ডক্টর উপস্থিত হওয়ার পর রোগী খুব সতেজ বোধ করলো। Here দিস আফটার ইজ অলসো এ কানেক্টর। এখানে এই আফটারটি কিন্তু একটি কানেক্টর, কারণ আফটার দুইটি সেন্টেন্সকে একত্রে যুক্ত করছে, তাই আমরা বলছি এই আফটারটি একটি কানেক্টরের ভূমিকা পালন করছে। নোটেবল ফ্যাক্ট, আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট বসিয়েছি এবং পাস্ট ইনডিফিনাইটটি আমরা শুরুতেই বসিয়েছি এই প্যাটার্ন অনুসারে। পাস্ট সিম্পলটি আগে বসিয়েছি, আফটার বসিয়েছি, পাস্ট পারফেক্ট বসিয়েছি। সুতরাং এই প্যাটার্নের সাথে সিমিলারিটি রেখেই আমরা এই সেন্টেন্সটি অ্যারেঞ্জ করছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল: After John had completed his higher education, he went to London. জন তার উচ্চশিক্ষা শেষ করবার পর লন্ডনে গিয়েছিল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্টটি বসিয়েছি এবং এই অংশটি আমরা আগে বসিয়েছি, এবার কোমা দিয়ে পাস্ট ইনডিফিনাইটটি পরে বসিয়েছি, অর্থাৎ রিভার্সাল স্ট্রাকচারেও বসানো যাবে। আফটার প্লাস পাস্ট পারফেক্ট আগে বসিয়ে কোমা দিয়ে পাস্ট ইনডিফিনাইটটি আমরা পরে বসাতে পারবো। আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বসবে। আফটার মানে আমি আগেই বলেছি আফটার মানে পরে, অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটিও আমরা তারপরে বসাচ্ছি, যেহেতু পাস্ট পারফেক্টটি আমাদের মেন প্রোডাক্ট। আর আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট যখন বসবে তাহলে নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে পাস্ট ইনডিফিনাইটটি আফটারের আগে বসবে। আবার ইচ্ছা করলে আমরা রিভার্সাল করে নিয়ে পাস্ট পারফেক্টটি আগে নিয়ে আসে তার আগে আফটারটিও বসিয়ে দিতে পারবো। ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স, তাহলে আমরা এখানে ক্লিয়ার হলাম যে এই প্যাটার্ন অনুসারে পাস্ট ইনডিফিনাইট প্লাস আফটার প্লাস পাস্ট পারফেক্ট এই প্যাটার্ন অনুসারে বসাতে পারবো, আর এটাকে রিভার্সাল করে আবার আমরা এরকম করেও বসাতে পারবো, অর্থাৎ আফটার প্লাস পাস্ট পারফেক্ট কোমা দিয়ে পাস্ট ইনডিফিনাইট এরকম প্যাটার্নেও আমরা বসাতে পারবো। নাও স্টেপ 5, আফটার অ্যাজ প্রিপজিশন। এখন আমরা দেখব আফটারটি কিভাবে প্রিপজিশন হিসাবে সেন্টেন্সের মধ্যে বসে। আই উইল গো আফটার ইউ, আমি তোমার পরে যাব। আমরা জানি যে প্রিপজিশনটি নাউনের পূর্বে বসে বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে সেন্টেন্সের অন্য অংশের সাথে ওই প্রোনাউন বা নাউনকে যুক্ত করে। তাহলে এই সেন্টেন্সে আমরা দেখছি এই ইউ এর পূর্বে আফটার বসছে এবং এই আফটারটি এই ইউটাকে সেন্টেন্সের অন্য অংশের সাথে যুক্ত করছে, সুতরাং এই আফটারটি এখানে প্রিপজিশন। অ্যানাদার এক্সাম্পল: শি কেম টু মিট মি আফটার পাসিং এ ব্যারিয়ার। একটি বাধা অতিক্রম করবার পর সে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। আফটার প্রিপজিশন, তাই এই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে এবং এইটি একটা ফ্রেজের মতো কাজ করছে, যার পূর্বে নাউন ফ্রেজের মতো কাজ করছে, যার পূর্বে আমরা আফটার বসিয়েছি এবং এই আফটারটি এই অংশটাকে সেন্টেন্সের এই অংশের সাথে যুক্ত করছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল: আফটার গেটিং এ গুড জব অর্জুন গট ম্যারেড। আফটার গেটিং এ গুড জব অর্জুন গট ম্যারেড। একটা ভালো চাকরি পাওয়ার পর অর্জুন বিবাহ করেছিল। আফটারের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে এবং এটি একটা ফ্রেজ যার পূর্বে আফটার বসছে এবং এই অংশটাকে সেন্টেন্সের এই অংশের সাথে কানেক্ট করছে, সুতরাং এখানে আফটারটি প্রিপজিশন। অ্যানাদার এক্সাম্পল: শি সাকসিড আফটার এ গ্রেট স্ট্রাগল। একটি বড় সংগ্রামের পর সে সফলতা লাভ করেছিল। এ গ্রেট স্ট্রাগল
এটি একটি নাউন ফ্রেজ, এই নাউন ফ্রেজটাকে এই নাউন ফ্রেজটার পূর্বে আফটার বসছে এবং এই আফটারটি এখানে প্রিপোজিশন, কারণ এই নাউন ফ্রেজটাকে সেন্টেন্সের অন্য অংশের সাথে যুক্ত করছে। টার্ন লেফট আফটার দ্য হোয়াইট বিল্ডিং টু রিচ ইউর ডেস্টিনেশন। তোমার গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য হোয়াইট বিল্ডিংয়ের পরে বামে ঘোরো। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দে রিটার্নড হোম আফটার সানসেট। সানসেট একটি নাউন, সানসেট এর পূর্বে আফটার বসছে এবং এই আফটারটি এখানে প্রিপোজিশন, যেহেতু এই অংশটা সেন্টেন্সের এই অংশটার সাথে যুক্ত করছে, সুতরাং আমরা এই স্লাইডে দেখছি যে আফটারটি প্রিপোজিশনের কাজ করছে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা দেখলাম যে আফটার প্রিপোজিশনের কাজ করতে পারবে। আবার আগের স্লাইডগুলোতে দেখছি যে আফটারটি সেন্টেন্সে কানেক্টরের কাজ করে। সেখানে দুইটা সেপারেট সেন্টেন্স আছে, পাস্ট ইনডিফিনাইট এবং পাস্ট পারফেক্ট, দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করছিল, তাই সেখানে কানেক্টরের কাজ করছিল, কিন্তু এখানে আফটারটা প্রিপোজিশনের কাজ করছে। স্টেপ 6, বিফোর অ্যান্ড আফটার ইন ডিফারেন্ট টেন্সেস। অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা বিফোর এবং আফটারকে পাস্ট ইনডিফিনাইট এবং পাস্ট পারফেক্ট এই দুইটা টেন্সের ইন্টারাকশনের জন্য বসিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমরা এই বিফোর এবং আফটারকে অন্য অন্য টেন্সের ক্ষেত্রেও বসাবো। অন্য অন্য টেন্সকে যুক্ত করবে বা অন্য অন্য টেন্সের সাথে এই বিফোরটি কানেক্টরের কাজ করবে, এরকমভাবে আমরা একটু দেখি। আই উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং বিফোর দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যারাইভস। প্রেসিডেন্ট পৌঁছানোর পূর্বে আমি মিটিংয়ে উপস্থিত হব। এখানে বিফোরের পূর্বে আমরা এখানে দেখছি ফিউচার বসছে, এইখানে প্রেজেন্ট টেন্স বসছে, অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স এর মাঝে আমরা বিফোর বসিয়েছি। এখন অ্যানাদার এক্সাম্পল, শি লেফট মাই পার্টি বিফোর আই মিট হার। ডিয়ার ভিউয়ার্স, বিফোরের পূর্বে আমরা এদিকেও পাস্ট টেন্স বসিয়েছি, এদিকেও পাস্ট টেন্স বসিয়েছি। নর্মালি আমরা জানি যে বিফোর মানে পূর্বে, অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট বসে তার পূর্বে, আর বিফোরের পরে পাস্ট ইনডিফিনাইট বসে, কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে বিফোর বসছে এবং তার উভয় পাশেই পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স বসছে। এইখানে দুইটি ঘটনা খুব কাছাকাছি সময় যখন ঘটে, খুবই কাছাকাছি সময়ে যখন দুইটি ঘটনা ঘটে, তখন আমরা দুই দিকেই পাস্ট টেন্স রেখে মাঝে বিফোর ব্যবহার করতে পারবো এবং এই সেন্টেন্সটি আমরা রিভার্সিলি লিখতে পারবো। আফটার, নাও উইল অ্যাপ্লাই আফটার ইন ডিফারেন্ট টেন্সেস। দে উইল কাম আফটার আই শ্যাল ইনভাইট দেম। তারা আসবে আমি তাদের নিমন্ত্রণ করবার পর। এখানে আফটার বসছে, এর প্রথম অংশ ফিউচার, পরের অংশটিও ফিউচার, অর্থাৎ দুইটি ফিউচারের মাঝে আমরা আফটার বসিয়েছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, রিপন স্টার্ট সিঙ্গিং আফটার দ্য সান সেটস। এখানে এদিকেও প্রেজেন্ট টেন্স, এদিকেও প্রেজেন্ট টেন্স, দুইটি প্রেজেন্ট টেন্সের মাঝে আমরা আফটার বসিয়েছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, লিন্ডা বিগেন টু সিং আফটার দ্য গেস্ট অ্যারাইভড। ইয়েস, নোটেবল ফ্যাক্ট, এখানে আমরা আফটার বসিয়েছি এবং দুই দিকেই পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, এবং দুইটি ঘটনা খুব সমসাময়িক সময়ে যখন ঘটবে তখন আমরা দুই দিকেই পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ব্যবহার করবো, মাঝে আফটার বসে। নর্মালি আমরা দেখছি আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট বসে, কিন্তু এখানে আমরা আফটারের পরে পাস্ট ইনডিফিনাইট বসিয়েছি। দুইটি সমসাময়িক ঘটনা, অতীতের দুইটি ঘটনাই খুব কাছাকাছি সময়ে যখন ঘটেছে তখন আমরা দুইটি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স করছি এবং মাঝে আফটার বসিয়েছি। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে এই ক্লাসে আমরা তাহলে আফটার বিফোরের প্রয়োগ দেখলাম পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পাস্ট ইনডিফিনাইটের সাথে। আবার এই আফটার আর বিফোরই পাস্ট ইনডিফিনাইট এবং পাস্ট পারফেক্ট ছাড়াও অন্য অন্য টেন্সের সাথেও বসতে পারে, সেটিও আমরা দেখলাম। সো প্র্যাকটিস মেকিং সেন্টেন্সেস ইউজিং পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। সুতরাং পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স। যদি সমস্যা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করলে আই উইল আনসার দেয়ার, আমি সেখানে উত্তর দিব। সো স্টে কানেক্টেড উইথ ফ্লোরা ইংলিশ টিউটোরিয়াল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল প্লিজ। নো মোর টুডে, হ্যাভ এ গুড ডে, বেস্ট লাক।